పద్మ పురాణాంతర్గత అక్కడే పాలకొల్లులో మాఘ శ్రీ మాఘ మహాత్మ్యం 20వ భాగం 9-2-20 15వ అధ్యాయం అనుకుంటా. ఏన తీర్థేన గృహణీయాత్ తేన తీర్థేన తత్పై దేవతీర్థేన వై దేవాన్ ఋషితీర్థేన వై ఋషి పితృం చ పితృతీర్థేన స్నానాంతే తర్పయేత్ క్రమాత్ ఉత్థాయ వాససి శుక్లే శుద్ధేతు పరిధాయ వై ఉత్తరీయం తదాధాయ బ్రాహ్మణేన సదా శుచి శిఖాం బద్ధ్వా తతః పంచ ప్రక్షళ్యాద్భి మృదా సహ ఆచమ్య ప్రయతో భూత్వా యోర్ధ్వపుండ్రం చ ధారయేత్ భస్మితేన త్రిపుండ్రం చ గోపీచందనమృత్తిగా ఊర్ధ్వం న కారయేత్ చ భస్మం మృదా తిర్య ధారయేత్ భసితేనోర్ధ్వపుండ్రం చ సదా చక్రయోద్విజः ధారయే నరకే ఘోరే వసేదాకల్వ సంశయ ఊర్ధ్వపుండ్రం త్రిపుండ్రం వా ఉద్భాచరితమాచరిత్ మంత్రవత్ ప్రణామానాయమ్య సప్తవ్యాహృతిపూర్వకం తర్జనీ మధ్యమాసాస్త నాసికా ప్రాణసంయమ అమంతక మసల్లాభం ప్రాణాయామం పరిచయేత్ ప్రాణాన్నేవ సమాయమ్య సంధ్యోపాస్తి సమాచరేత్ అపోహిస్తే త్రిచాచర్యాన్ మార్జవంతు కుశోదరై పూర్వం సప్రణవై పాదై పశ్చాదర్ధాం తతః సప్రణవై బభురుగ్భిः సర్వాభిశ్చ తతః పరం భువి మూర్ధి తదాకాశే మూర్ధ్రాకాశే తథా భువి ఆకాశే భువి మూర్ధిశ్చ మార్జయే చ కుశోదకై పరిషద్వారివారం వ్యాహృతైస్తథావచమేత్ అపోహిష్టేతి శ్రూఢ సింధు ద్వీపం ఋషిస్మృతः ఛందోనుష్టద్దేవవాచ आपो वै परिकीर्तिताः आत्मानं प्रोक्षणे शुद्धे विनियोग उदाहृता एवं संवृज्य विप्रेन्द्र ततो मन्त्रवदाचयेत् ऋग्यजुस्सामवेदां च प्रत्येकं प्रणवान्वितं प्रीणातु स्वाहेत्युच्चार्य तर्हि पीत्वा स उपस्मृते अङ्गुष्ठमूलधीशेन ओष्ठौ तिर्यगृसद्भिन् अधर्वाङ्गीरसस्मृत्य स्मृत्यैव ब्रह्मणानि च पादौ हस्तौ च सम्प्रोक्ष त्वास्वाग्रं समुत्पदेत् संहिताभिः पूर्वम् अङ्गुलीर्विजतो द्विजोत्तमः इति हासपुराणानि कल्पान् गाथान् नृपोत्तमा नारांशं च संवृत्य कार्यविद्भिरुपस्मृतेत् तज्जन्यङ्गुष्ठयोरेण नासारन्ध्रैः पृथक् पृथक् सूर्यश्च यन्त्रेण मन्त्रितः प्रासयेञ्जलान् कराभ्यां तोयमावादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् आदित्याभिमुखस्तिष्ठन् त्रिभिर्वोर्ध्वमतक्षिपेत् पूर्वां सन्ध्यां सशक्ताक्षरा समुपीतयथाविधि गायत्रीमभ्यसेत्ताव ज्याव आदित्यदर्शनात् मन्त्रैः सवितृदैवत्यै उपस्थाय कृताञ्जलिः प्रातः सन्ध्यां च गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं कामो मञ्जुरकार्षै च सर्वदेवेभ्य एव च षट्प्रदक्षिणमावृत्य नैवं चैवाभिवादयेत् आत्मपादौ तथा भूमिं सन्ध्याकालेऽभिवादयेत् यस्य सन्ध्यामुपासयेत श्रद्धयाभिविधिवन्नरः न तस्य किञ्चिदप्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते सन्ध्याकर्मावसाने तु होमं कुर्याज्यथाविधि दिनशून्यं न कुर्वीत यत्किञ्चिद्दानवान् भवेत् दिवस्यादिवमे भागे कृच्छमेतदुदीरिता तं द्वितीये तु यथा तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते समित्पुष्पकुशादें च संभारान्नाहवेद्विज तृतीये च पुनर्भागे न्यायाद्यत्किञ्चिदार्जयेत् अक्लेशेन शरीरस्य यदृच्छा लाभमाहरेत्
దండాంతు కర్మణాన్ మధ్యే त्रीणि कर्माणि जीविका यजनाध्यापने चैव विशिष्टाच्च प्रकृतिग्रहः चतुर्थे च भवाद्वा तथा वागे मज्जाग्नास्नानमाचरेत् मज्जाग्ने विधिवित्स्वात्मा स्नानाङ्गं तत्पयेत् देवान् ऋषे पितृं चैव तत्तत्तेद्धेन तत्पयेत् आपोहिस्तेति मन्त्रेण सम्प्रोक्ष्यनिदमूर्धनि अपः पुनन्तु मन्त्रेण मन्त्रितं प्रहसये जलम् आपः पुनन्तु मन्त्रश्च ऋषेरापः प्रकीर्तित छन्दोरुष्टस्तथा देवि देवता इत्युदीरित विनियोगस्वसाम्पानि पुनर्मन्त्रपदाचयेत् कराभ्यां तोयमादाय गायत्या अभिमन्त्रितम् अर्घ्यमेकं दव्या रद्या सावित्रीं च जपेत् सावित्र्यात् पुधा सावित्र्यात् यथाशक्तिम् उपस्थाय दिवाकर प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्योपदिश्यति दर्भेषु दर्भ पाणिभ्यां सहिताभ्यां कृताञ्जलिः स्वाध्यायन्तु यथाशक्ति ब्रह्मयज्ञार्थमाचरेत् ऋक्सामा अथर्ववेदोक्तान् जपे मन्त्रान् यथाविधि जपित्वैवं तदङ्कुर्य देवर्षि पितृर्पणम् उपवीनीति वीति च प्राचीना वीतिमानपि तत्तत्तीर्थेन सर्वेषां भूतानां जलदो भवेत् जलदेवान् नमस्कृत्य गृहं गत्वा समाहित कुर्वीत देवपूजाञ्च जपयज्ञादनन्तरम् आदित्य सम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरं ब्राह्मणः पूजयेत् पञ्चयज्ञपरायणः वैश्वदेवं ततः कृत्वा बलीनपि यथाविधि ततः पञ्चमहायज्ञान् कुर्याद्भूतबलिं तवः काकस्वान् बलिं चैव दत्त्वा मुच्छरेत् द्वाशाद्यौ श्यामलबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्यां मन्दं प्रदास्यामि रक्षेतां पधिमां तदा सदा देवमनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धा स्वयक्षरक्षो गतैर्यदा तेदाः पिशाचास्तरं ताम तायेषान्निच्छन्ति मयाज्यतं पिपीलिका केटपतङ्गिकाद्या रुभक्षिता कर्मनिबन्धबद्धा प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनः प्रयातुम् येषान्न माता न पिता न बन्धु न चान्न दाता न तदान्नमस्ति तृप्तये अन्तं भुवि दत्तमे तदां तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु అది ఇక్కడ దాకా చూసిన తర్వాత రెండు పాదాలు ఒకటిగా చేర్చుకొని నిలబడి దోసిట నీళ్లు పట్టుకొని గోసురంగ ప్రమాణముగా ఎత్తి కనుబొమ్మల పొడకుకెత్తి నీళ్ల నడువ నిలవగలవ. అలాగే బ్రాహ్మణుడి చేత వ్రేళ్ల కొరలెద్దు దేవతీర్థాన్ని రెండు చిటికెన వ్రేళ్ల నడువ ఋషితీర్థాన్ని బొటన వ్రేలికి చూపుడు వేలికి నడుమ పితృతీర్థాన్ని బొటన వేలి మొదట బ్రహ్మతీర్థాన్ని ఉండేటట్టుగా ఈ చెప్పబడిన దేవతలు మొదలైన వాళ్ళు ఆ తీర్థం గుండా తర్పణాలు చేయ. అందువల్ల వాడు తృప్తి పొందుతారు. కనుక స్నానం చేసి కేయగానే దేవతీర్థం వల్ల దేవతలు, ఋషితీర్థం వల్ల ఋషులు, పితృతీర్థం వల్ల పితృదేవత తర్పణం చేసి ఆ తర్వాత నీళ్లలో నుంచి బయటకు పోయి తెల్లగా ఉదికి ఎండేసిన మడిబట్ట కట్టుకొని ఉత్తరీయం పైన వేసుకొని చుట్టుపక్కగా ముడి వేసుకొని తర్వాత రెండు చేతులు చక్కగా మట్టితో పిసికి కడుక్కొని పరిశుద్ధుడై ఆచమనం చేసి ఊర్ధ్వపుండ్రాన్ని ధరి తర్వాత భస్మం చేత త్రిపుండ్రం కూడా మృత్తు చేత గోపీచందర వగైరా ధరి భస్మం చేత ఊర్ధ్వపుండ్ర నిలువుబొట్టు
మృత్తు చేత అంటే మట్టి చేత తిర్యత్ పుండ్ర అడ్డబొట్టు ధరింపకూడ ఎవడు భస్మర్ము చేత వృద్ధ పుండ్రాన్ని కాని ధరిస్తాడు వాడు ప్రళయ పర్యంతం నరకంలో వృద్ధ పుండ్రంగాని తిర్య పుండ్రంగాని తమ పెద్దలు ధరించిన దాన్ని ఆచరణ చెయ్యాలి. పుండ్రధారణం అయిన తర్వాత తర్జనీ మధ్యమ అంగుష్టాల చేత ముక్కు పట్టుకొని ఓం భూ అనే మంత్రం చేత ప్రాణాలు బంధించి విడిచి తర్వాత సంధ్యావందనం చెయ్య. ఆపోహిస్తామయం అనే రుక్కు చేత దర్భలతో నీళ్లు చల్లుకో. ఆ నీళ్లు చల్లుకొనే ఆ రుక్కు యొక్క మొదటి 4 పాదాలు ప్రణవంలో 100 చేర్చి వెనకటి 4 పాదాలు ప్రణవాన్ని చేర్చి ఆ తర్వాత చెప్పిన ప్రణవాన్ని ముందు చేర్చి అన్ని రుక్కులను చెప్పుతూ భూమి అంతా శిరస్సులో అట్లాగే ఆకాశం శిరస్సులో మళ్ళా భూమి అంతా ఆకాశంలో శిరస్సులో దర్భవరం నీళ్లను చల్లి తర్వాత తన శరీరమంతా చల్లుకొని ఓం భూర్భువ స్వః అనే వ్యాహృతి మంత్రాన్ని చెప్పి నీళ్లు చుట్టి ఆచమనం చేయి. ఆపోహిస్తా అనే మంత్రాన్ని సింధు ద్వీపుడు ఋషి అనుస్థు ఛందస్ అప్పులు నీళ్లు దేవ. ఈ మంత్రానికి నీళ్లు చల్లుకోవడం వినియోగం. అలా బ్రాహ్మణుడైన వాడు సమార్జనం చేసుకొని తర్వాత మంత్రపూర్వకంగా ఆచమనం చేయి. తర్వాత ప్రణవంతో కూడి ఋగ్యజు సామ వేదాలు ప్రీణాతు స్వాహ అని చెబుతూ ఒక్కొక్క వేదాన్ని ఒక్కొక్కసారి ఉచ్చరించి 3 సార్లు ఆచమనం చేసి బటన వ్రేలి మొదటితో 2 పెదవులను అడ్డంగా 2 మార్లు తుడుచుకొని అధర్వాంగీరాలు మంత్రాలు బ్రాహ్మణులనబడే మంత్రాలను మరి 2 కాళ్లపై 2 చేతులపై నీళ్లు చల్లుకొని మూతి తుడుచుకొని కర్మలను నడిపేటువంటి క్రమం ఎరిగిన పండితు మొదట 1తో 1 చేరుకొన్న 3 వేళ్ల చేత ఇతిహాసాలు కల్పసూత్రాలు విశేష కథలు నారాశంస అనే మంత్రాన్ని తలచి నీళ్లను కళ్ళు చేతులు మొదలైన అవయవాలు తుడుచుకో. బటన వ్రేలి యొక్క చూపుడు వ్రేలి యొక్క చేరిక కలుపు విడిసిన నీళ్ళెత్తి ముక్కు రంధ్రాలను వేరువేరుగా తాగి విడిచి సూర్యశ్చ అనే మంత్రం చేత మంత్రించబడిన జలాన్ని తీసుకో. తర్వాత దోసిట నీళ్ళెత్తుకొని సూర్యుడికి ఎదురుగాని గాయత్రి చేత అభిమంత్రి పైకెత్తి కింద పడేటట్టుగా 3 మార్లు వదిలి శాస్త్రంలో చెప్పబడిన విధానం నక్షత్రాలతో కూడి ఆకాశాన్ని చూస్తూ ప్రాతః సంధ్యను స్తోత్రం చెయ్య. అంటే పొద్దు పొడవక ముందే యథావిధిగా ఇలా సంధ్యావందనం. తర్వాత సూర్యుడు చక్కగా కనపడేంతవరకు గాయత్రి జపం చేసి తర్వాత సూర్య దేవతాకాలయ మంత్రం చేత ఉపస్థానం చేసి ప్రాతః సంధ్యకు గాయత్రి సావిత్రి సరస్వతి అను మంత్రాది దేవత కామోకార్షీత్ అనే మంత్రాన్ని ప్రార్థించి అందరు దేవతల కోసం 6 ప్రదక్షిణాలు చేసి తన అడుగులు మోపినందుకు భూమికి నమస్కారం చేసి ఎవడు శాస్త్ర పద్ధతి తప్పక శ్రద్ధతో సంధ్యావందనం చేస్తాడు వాడికి పొందరానిది 3 లోకాలలో ఉండదు. కనుక సంధ్యావందనం అయ్యాక యథావిధిగా హోమం తర్వాత వ్యర్థం పోకుండా ఏమాత్రమైన పగటి కాలంలో 8 భాగాలుగా భాగించుకొని అందు మొదటి భాగంలో ఈ కర్మకాండంతా చెయ్యాలి. 2వ భాగంలో వేదాధ్యయనం చేస్తూ సమిధులు పువ్వులు దర్భలు మొదలైన వస్తువులు సంపాదించు. 3వ భాగంలో దేహానికి శ్రమం కలగకుండా దొరికిన చోట కొంచెం ద్రవ్యం సంపాదించుకో. బ్రాహ్మణుడికి ఏర్పబడిన ఈ యజ్ఞం చేయటం వేదం చదవడం వేదాన్ని చదివించడం దానాలు ఇవ్వడం పుచ్చుకోవడం అనే 6 కర్మలను యజ్ఞం చేయించడం వేదం చదివించడం యోగ్యులకు దానం పుచ్చుకోవడం అనే 3 బ్రతుకు తెరువులుగా ఏర్పరచబడి 4వ భాగంలో
మధ్యాహ్న సాయంకాలం ఆ స్నానాంగాలైన దేవర్షి పితృతర్పణాలు ఆయా తీర్థాలు కూడా చేసి అపోహిస్తానే మంత్రం చేసి తలపై జలం తలుకొని పుడికి జలమెత్తి ఆపప్పునందు అనే మంత్రం చేసి అభిమంత్రించి పుచ్చుకో. ఈ మంత్రాలు అప్పులు ఋషి అనుష్ఠు ఛందస్సులు జలం పుచ్చుకోవటానికి వినియోగంగా చెప్పబడ్డ. ఆ తర్వాత మంత్రాన్ని చెప్పి ఆచమనం చేసి దోసెట నీళ్లు పట్టుకొని గాయత్రి చేత అభిమంత్రి సూర్యుడి గురించి ఎత్తి విడిచి ఆ తర్వాత గాయత్రి జపం చేసి తన శక్తి కొలది సూర్యోపస్థానం చేసి తర్వాత ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి దర్భాసనం మీద కూర్చొని పవిత్రాన్ని ధరించి చేతులు జోడించి బ్రహ్మయజ్ఞం కోసం శక్తి కొలది వేదం పఠించి యథావిధిగా ఋగ్యజుస్సు సామాలనబడి 3 వేదాలు చెప్పబడిన మంత్రాలు శాస్త్ర విధి చొప్పున జపం చేసి తర్వాత ఉపవీతిగా దేవతర్పణం, నివీతిగా ఋషి తర్పణం, ప్రాచీనావీతిగా పితృతర్పణం చేసి క్రమంగా చేసి ఆ తర్వాత అన్ని భూతాలు జల ప్రదానం చేసి జల దేవతలు మృక్ ఇంటికి వచ్చి నెమ్మదిగా దేవతార్చనం చెయ్య. పూలు కొన్నవాడి సూర్యుడి, పార్వతిని, విష్ణువు, వినాయక శివులను క్రమంగా అర్చన చేసి వైశ్వదేవం చేసి యథావిధిగా బలులు పెట్టి తర్వాత పంచమహాయజ్ఞాలు భూత బలి చెయ్యి. తర్వాత శ్వౌ నౌజౌ శ్యామ శబలౌ వైవస్వత కులోద్భవౌ తాభ్యాం అన్నం ప్రదాస్యామి రక్షేతాం పధిమాం సదా అనే మంత్రం చెప్పి కాకికి కుక్కకు బలి. ఆ తర్వాత దేవతలు, పక్షులు, సిద్ధ, యక్ష, సర్ప, రాక్షసులు, ప్రేతాలు, పిశాచాలు, వృక్షాలు మొదలైన ప్రాణులలో ఏ ప్రాణులు అన్నం కోరుతాయో ఆ ప్రాణులందరికీ నా చేత ఇయ్యబడిన ఈ అన్నం చేత తృప్తి పొంద. చీమలు, పురుగులు, తేనెటీగులు మొదలై పూర్వం చేసిన చెడ్డ పనుల తక్కువ జన్మ పొంది ఆకలి కొని ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా నా చేత ఇయ్యబడి ఈ అన్నం తిని తృప్తి పడి సుఖం చెంద. ఎవరి తల్లిదండ్రుల చుట్టాలు అన్నం పెట్టువాళ్ళు లేక ఏడుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా అన్నం తినకుండా వాళ్ళు కూడా తృప్తి పడేట్టుగా ఈ అన్నం చేత తృప్తి పొంది సుఖింతులుగాక. ఇత్యుక్త్వా సర్వభూతేభ్యో బలిందద్యాత్ పృథక్ పృథక్ తత్ ఆచమ్య విధివత్ శ్రద్ధయా ప్రీతిమానస ద్వారావలోక కుంకుర్య ఆతిథ్యగ్రహణాయ వై గోదోహకాలమాత్రేదు లాభ్య భాగ్యా లబ్ధేతి ధౌర్యది దేవత్పూజయేద్భక్త్యా యథాశక్యన్న భారత భిక్షాంచ భిక్షతి వేదద్య ద్వివిధ బ్రాహ్మచారిణి అకల్పితాన్నాదుద్ధృత్య సర్వవ్యంజన సంయుధ యతిశ్చ బ్రహ్మచారీ చ పక్వాన్న స్వామినాహు తయోరన్నమద్వాదు భుక్త్వా చాంద్రాయణం యతి హస్తే జలం దద్య భైక్ష్యం తద్యాత్ పునర్జలం తద్భైక్యం మేరుణాతుల్యం తజ్జలం సాగరోపము యత్కృత్య భిక్షవే నివేక్ష్యభ్యాం భిక్ష్య ఏ పశ్యంతి మానవ గోప్రదాన సమం పుణ్య ఇచ్చాహ భగవాన్ వ్యః మాతా పితా గురుబంధు గర్భిణీ వృద్ధ బాలక ఆతిథ్య అభ్యాగతేషు భక్తవత్స వత్సు తతో బృహి ఉపలిప్తే శుచౌ దేశే పాద ప్రక్షాళనాంతరః.
పంచార్ద్రో భోజనం కుర్యాత్ ప్రాముఖో మౌనమాస్థితః ప్రయత శుద్ధపాత్రేషు వాగ్యతోన్నమకోచ్చయన్ ప్రాణాగ్నిహోత్ర విధిన భుంజీయాదాత్మశుద్ధయే సాయం ప్రాతర్విజాతయనాం అగ్నిహోత్ర సమం విధు నైకసాఖ్యై తతో స్నేహ్య భిన్నపాత్రే తథైవ ఏక ఏవ తు భూయో భుంక్తే విమలే కాంస్యవిభాజనే చత్వారస్తస్య వర్ధन्ते ఆయుప్రజ్ఞాయ శోభనం ఏకస్మిన్నేవ సప్రాప్తే పాత్రే స్యా దంపత్యోర్భోజనం యది పంచాశచ్చ శతాదోర్ధ్వం ఫలసంఖ్యా వినిర్మితే అంజథా పృథగేన దంపత్యో పాత్రభోజనం యో భుంక్తే ఉపవీతేన యస్తు భుంక్తే భుంక్తే స్త్రియా సహ భుంక్తేయ కశ్యపాయా సార్ధం భుంక్త్వా చాంద్రాయణం చరేత్ ఏకస్మిన్నేవ పాత్రేయ దంపత్యో భోజనం యది సహ భోజనమిత్యాహు తస్తాస్త పరివర్జేత్ తద్వార్యాదేయ భృతం పరివక్తం సమస్తంజలినాచ పాత్రాణం కించినాదాయ ధర్మరాజా యవై బలిం చత్వా దత్వా చ చిత్రగుప్తాయ భూతేభ్య ఇదముచ్చరేత్ నమంతాన్ ప్రణవాదీం చ బలిదం త్వా ప్రదక్షిణ యత్వక్వచ సంతాన క్షుత్రుక్ష్ణో అపహాహుతం భూతానాం సుప్తయేతోయ ఇదమస్తు యథా సుఖం మయమావేదం సమశ్చిత్రగుప్తాయేదం నమో నమః స్వాహాంత ప్రణవాద్యాశ్చ నామ్నామంతేన భోజన జిహ్వయ చగ్ర చేసేదన్నం దశయేన దంశయేద్ ఆస్నేయాత్తన్మనా భూత్వా పూర్వం తు మధురం రసం లవణామ్లేన తథా మధ్యే కటుతిక్తే తతస్తతః పశ్చాత్తద్రుమవస్త్రేయ మధ్యే తు కఠినాచనం అంతే పునర్దమాసేతు బలారోగ్యేన ముంచది అష్టగ్రాసా మునిర్భక్ష్య షోడశారణ్యభాజన ద్వాత్రింశతః గృహస్థస్య యథేష్టం బ్రహ్మచారిణం నింద్యాచ్ఛాస్తనిషిద్ధంతు భక్ష్యభోజ్యాదిగంధియ అభోజ్యం ప్రాహురాహారం శుష్కం పరిషితం తదా భుక్వాజం యదోనేక్త విధానేన సమాహరేత్ సమాహితః శోభయన్ముఖస్థౌ చ ముదాద్భిర్ఘర్షణైరపి ద్విరష్టవారం గండోయ దంతలగ్న విశోధనం తరుణ పర్ణై సదా కుర్యాత్ భ్రాజతే రక్షణకరి ఉచ్చిష్టముత్ర పాత్రముచ్చార్య మండలం పరిశోధ్యత ఆచమ్య ప్రయతో భూత్వా కించిదార్దేన పాణిన ముఖ్యాన్ ప్రాణాన్ సమాలభ్య నాభిం పాణితలేజ అంగుష్టమాత్రం పురుషం ఇంటి మంత్రేణ మంత్రవిత్ అర్ధైకేనాంగుళీం సించే అధ్యమంగుష్టే జలే మంగుష్టకే జలం